नमस्कार। मासिक विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान प्रभाको आपणको स्वागत। संपादकीय आधुनिक विश्वर विज्ञान जगतको भारतीय वैज्ञानिकंकर अवदान किछि कम नुहे। विशेष करी पदार्थ विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान एवं महाकाश गवेषणा क्षेत्र रे भारतीय वैज्ञानिक मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। सेई स्मरणीय विज्ञानीगणक मध्यरे सत्येन्द्रनाथ बोस, होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बोस, सी.भी. रमन, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अग्रगण्य। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟରମଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ 1930 ମସିହାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। 1928 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟରମଣ ତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ରମନ ଇଫେକ୍ଟର ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି विश्व पदार्थ विज्ञान जगतकू चमकाई देइथिले। सेथिपई आम देशरे फेब्रुआरी 28 तारिख को जातीय विज्ञान दिवस रूपे पालन करा जायथाय। चलित मासरे पालित हेबाकु थिबा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उपलक्षे आजिर विज्ञान प्रभा कार्यक्रम रे रहिछि एक आलोचना विश्व पदार्थ विज्ञान जगतकू सार चंद्रशेखर भेंकटरमणक अवदान। आलोचना करिसेंती अध्यापिका डॉक्टर अमृता महांती। विज्ञान कहिले जे कोनोसी विषय विशेष ज्ञान को बुझाई थाए। मानव जाति को विज्ञान अवदान अतुलनीय। प्रकृतिर गूढ़ रहस्य और जीवन तत्वर विभिन्न दिग को उन्मोचन और आलोकपात करिछि विज्ञान। विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार जीवन को सरल और उपभोग्य कराई पारिछि मानव समाज पई। वैज्ञानिक मानकर अक्लांत परिश्रम, धीशक्ति और मानव कल्याण पई अवदान जोगु समग्र विश्व सेमानक निकटरे कृतज्ञ। आम देशर वैज्ञानिक माने भी ए परिप्रेक्षी रे पछरे नाहंती। विश्व कल्याण पई जेउ भारतीय वैज्ञानिक माने योगदान करी प्रसिद्धि लाभ करछंती सेमानक मध्यरु प्रसिद्ध पदार्थ विज्ञानी सार चंद्रशेखर भेंकटरमण अन्यतम। सार चंद्रशेखर भेंकटरमण जीए सी.भी. रमण भावरे विख्यात भारत रे पदार्थ विज्ञान क्षेत्र रे एक प्रकार भित्तिप्रस्तर स्थापन करिथिबारु तांकु भारतर पदार्थ विज्ञान जनक बोली कहा जाए। से निजर एक प्रसिद्ध गवेषणा और आविष्कार जहा रमण प्रभाव बा रमण इफेक्ट भाव परिचित ताहा द्वारा सफलतार शिखर रे पहुंची पारिथिले। तांकर वैज्ञानिक अवदान को आलोचना करबा पूर्वरु तांकर बाल्य समय, शैक्षिक यात्रा और पारिवारिक पृष्ठभूमि विषय सम्यक उपस्थापना वांछनीय। सी.भी. रमण 7 नवेम्बर 1888 मसीह तामिलनाडुर तिरुचिरापल्ली ठारे एक ब्राह्मण परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता जने पदार्थ विज्ञान और गणित शिक्षक होइतिबारु पिला बेलरु से एक शैक्षिक वातावरण भितरे बढ़िथिले जहाकी तांकर असाधारण बुद्धि और प्रतिभार विकास पई भित्तिभूमि साब्यस्त होइतिला। तांकर प्रचंड धीशक्ति जोगु से मात्र 11 वर्ष बयस रे निजर माध्यमिक शिक्षा समाप्त करि परिथिले एवं 13 वर्ष रे उच्च माध्यमिक शिक्षा कृतित्वर सह समाप्त करथिले। इतिमध्ये तांकर पदार्थ विज्ञान प्रति प्रबल उत्साह और आसक्ति वृद्धि पाइथिला। स्नातक शिक्षा पई से मद्रासर प्रेसिडेंसी कॉलेज रे जोग देइथिले एवं मात्र 16 वर्ष बयस रे से पदार्थ विज्ञान रे स्नातक परीक्षा रे सर्वोच्च नंबर रखी मद्रास विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक हासिल करथिले। 18 वर्ष बयस रे स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करथिले। तांकर प्रथम संदर्भ 1906 मसीह रे प्रकाश पाइथिला जहाकी आलोकर विसरण उपरे आधारित थिला। रमण वाद्य यंत्रर कंपन और ध्वनि जेपरिकी भायोलिन, वीणा, तंबुरा, तबला और मृदंगर प्रति अधिक आकर्षित होउथिले और तार कारण जानिबा पई आग्रही थिले। थरे से लंडन रु बॉम्बे फेरिबा बाटरे भूमध्य सागरर गभीर नीलरंग तांकर अनुसंधानकारी मन को आंदोलित कला जहाकी तांकर और वैज्ञानिक जगतर भविष्यत रे एक उज्जवल पृष्ठा जोड़िबारे मूलदुआ पकाइथिला। तांकर विश्लेषणात्मक और जिज्ञासु मन लॉर्ड रेलिंगर तर्क जहा अनुसारे आकाशर प्रतिफलन जोगु समुद्रर रंग नील लागे ताहाकु ग्रहण करि पारला नाही। तेणु से ए दिगरे गभीर गवेषणा रे लिप्त होई गले जहार फलस्वरूप रमण प्रभावर आविष्कार हैला। रमण प्रभाव बा रमण विच्छुरण आलोक कणिका फोटोन रो विच्छुरण रो संबंधित एक सिद्धांत।
ଉଚ୍ଚ କମ୍ପନ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶକ୍ତି ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଅଣୁମାନଙ୍କର ଧକ୍କା ଫଳରେ ଆଲୋକ କଣିକାର ଏକ ଅନମନୀୟ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହୋଇ ରମଣ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 1928 ମସିହାରେ ରମଣ ଓ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର କେ ଶ୍ରୀନିବାସ କୃଷ୍ଣନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଏକ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଘଟୁଥିବା କଥା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏକ ଅଣୁ ବା ପରମାଣୁରେ ଫୋଟନର ବିଚ୍ଛୁରଣ ହେଲେ ଏହି ବିଚ୍ଛୁରଣ ସାଧାରଣତଃ ନମନୀୟ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ରେଲେ ବିଚ୍ଛୁରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ବିଜ୍ଞାନୀ ରେଲେ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ ବାୟୁରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆକାଶକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏପରି ବିଚ୍ଛୁରଣରେ ଆଗନ୍ତୁକ ଓ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଫୋଟନର ଶକ୍ତି ସ୍ତର ସମାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଫୋଟନ ମାନଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ଅନମନୀୟ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଫୋଟନର ଶକ୍ତି ଓ ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଗନ୍ତୁକ ଫୋଟନର ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ରମଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରମଣ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଣୁମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତି ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ରମଣ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକର ଏକ ରଶ୍ମି ଏକ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକର ଧୂଳିମୁକ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନମୁନା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଆଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ। ଏହି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋକର ଅଧିକାଂଶ ରଶ୍ମି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟର। ତଥାପି ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଗନ୍ତୁକ ବା ଆପାତ ଆଲୋକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରମଣ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତି ବ୍ୟାପକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁର ଏକ ଅନନ୍ୟ ରମଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ ପାୱାର ଥାଏ, ଯାହା ଜଟିଳ ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକର ସଠିକ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିଥାଏ। ତରଳ, କଠିନ, ଗ୍ୟାସ ଓ ଜୈବିକ ନମୁନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ରମଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ରମଣ ବିଚ୍ଛୁରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏକ ଅଣୁରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିକାଶ ଠାରୁ ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ପାଦ ଯାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ରମଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପି ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପକରଣ। ଔଷଧର ବିକାଶ, ଗବେଷଣା ଓ ଫର୍ମୁଲେସନରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ରମଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଔଷଧ ତିଆରି ସମୟରେ ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ସ୍ଥିରତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଔଷଧଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରମଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପି ଠାରୁ ଜଣାଯାଇପାରିବ। ରମଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକୁ କଠିନ ବା ତରଳ ଯେକୌଣସି ଔଷଧର ପ୍ରତିଛବି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ସୌରକୋଷ ଭଳି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟରେ ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ରମଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପି ସୌରକୋଷ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ, କାରଣ ଏହା ସିଲିକନର ଗଠନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରମଣ ପ୍ରଭାବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ରମଣ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କାରଣ ଏହା ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ସହଜରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଏପରିକି ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ରମଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପି ଫରେନ୍ସିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କୌଶଳ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ରମଣ ବିଚ୍ଛୁରଣ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଭିତରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରେ, ଏହା ପାତ୍ରରେ ଥିବା ନକଲି କିମ୍ବା ଅବୈଧ ଔଷଧର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ରମଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପିକୁ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ଡ ଡିଭାଇସ୍ ଭଳି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଅପରାଧ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରମାଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ରମଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପି ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ରମଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପି ଏକ କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଶେଷ ବା ଐତିହାସିକ ଦଲିଲର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପକରଣ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୂର୍ବରୁ କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୌଗିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ ଆମକୁ ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ଖଣ୍ଡଟି ତିଆରି ହେବା ସମୟରେ ସମୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଶିକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଦିଶୁଥିଲା। ପୁରୁଣା କଳାକୃତିର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରମଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବା। ରମଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପି ପାଣିରେ ନମୁନା ଗୁଡିକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ଏହା କୋଷ,
ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ନମୁନା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପକରଣ। ରମଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପି ଜୀବ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଏବଂ ଟିସ୍ୟୁ ନମୁନାର ରାସାୟନିକ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଡିଏନ୍ଏ ଗଠନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସିଭି ରମଣ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଶେଷ କରି ଭାୟୋଲିନ୍ ଭଳି ତାରଯୁକ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ବୀଣା, ମୃଦଙ୍ଗ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପନ ଓ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପାଦନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଆଲୋକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଅପ୍ଟିକ୍ସରେ ରମଣ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଆକସ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେ କମ୍ପନକାରୀ ଡ୍ରମ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ କମ୍ପନ ନୋଡ୍ କଳ୍ପନା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚକ୍ ପାଉଡର ଭଳି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପାଦନରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଷୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରୁ ଓଲ୍ଫ-ନଟ୍ ଥିଲା ଭାୟୋଲିନ୍ ଓ ସେଲୋଜରେ। ରମଣ ତାରଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ କମ୍ପନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିକଳ୍ପନା ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାରଯୁକ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। 1948 ମସିହାରେ ସାର୍ ସିଭି ରମଣ ସ୍ଫଟିକର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସ୍ଫଟିକ ଗତିଶୀଳତାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1950 ଦଶକ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପଥର ଯେପରି ଲାବ୍ରୋଡୋରାଇଟ୍, ଫେଲ୍ଡସ୍ପାର୍, ଆଗେଟ୍, କ୍ୱାର୍ଟ ଏବଂ ମୁକ୍ତା ସମେତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀର ଗଠନ ଓ ଅପ୍ଟିକାଲ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଫଟିକରେ ଦୀର୍ଘ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଲିସ୍ କମ୍ପନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ରମଣ ବିକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଛଡା ରମଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦିଗର ଅବଦାନ ଗୁଡିକ ହେଲା, ଗୋଟେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ହଉଛି ରମଣ ନାଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ରମଣ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ନାଗେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆକାଶ ଅପ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ରମଣ ନାଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାମରେ ନାମିତ। ଏଥିରେ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଲୋ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଆଲୋକକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଛଡା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫିଜିକ୍ସରେ ରମଣଙ୍କର ଗବେଷଣା ଅନେକ ନୂତନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଆଧୁନିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ଓ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଉନ୍ନତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ ଫୋଟୋନର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ 1932 ମସିହାରେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଆଲୋକର କ୍ୱାଣ୍ଟମ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ରମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚେତନା, ନିରନ୍ତର ଗବେଷଣା, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ ବୃହତ୍ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ହେଲା, 1929ରେ ତାଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ସ୍ନାତକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1930ରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆବିଷ୍କାର ରମଣ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ। ସେ ଏସିଆ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅଣଶ୍ଵେତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। 1941ରେ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଫିଲାଡେଲଫିଆ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। 1954ରେ ସେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଓ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଭାରତରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। 1971ରେ ଓ 2009ରେ ରମଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବା ଡାକ ଟିକଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ଗର୍ତ୍ତକୁ ରମଣଙ୍କ ନାମରେ ରମଣ ଗର୍ତ୍ତ ବୋଲି 1976 ମସିହାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରମଣ ପ୍ରଭାବର ଆବିଷ୍କାରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଭାରତ ସରକାର 1986 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 28କୁ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ 1987 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ସିଭି ରମଣ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ବି ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ। ପରିଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଯୁଗ ପୁରୁଷ ସାର୍ ସିଭି ରମଣ 1970 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଗବେଷଣା କାମରେ ଲୀନ ଥିଲା ବେଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1970 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 21ରେ ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଦାୟାଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣା, ଆବିଷ୍କାର ଓ ସନ୍ଦର୍ଭ।
ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଉତ୍ସାହର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଶୈଳୀ ଓ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶକୁ ଅଭିନବ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ସାର୍ ସିଭି ରମଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଯଥା ବିଜ୍ଞାନ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅତୁଳନୀୟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ତାଙ୍କୁ କାଳଜୟୀ ଓ ଚିର ଅମର ମଣିଷ ହିସାବରେ ଜନମାନସରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି ଓ ରଖିଥିବ। ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ବା ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ ଉପରକୁ ଆକାଶ ବା ମହାକାଶରେ ମଣିଷ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମଣିଷ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଚନ୍ଦ୍ର, ସୌରମଣ୍ଡଳର ଗ୍ରହ, ଏମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାରିଲେଣି। ହେଲେ ଆମ ଏହି ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ ପ୍ରାୟ 6000 କିଲୋମିଟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ଭୂକେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଠିକାର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳି ସାରିଲାଣି। ଭୂପୃଷ୍ଠର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭୂମିକମ୍ପର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଭୂକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିସାରିଲାଣି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତରେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଗବେଷଣାର କ୍ରମ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁ, ଆମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ପବନ, ରହିବା ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱତଃ ଜାଗରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ବିଷୟରେ ପାଠକୁ ଭୂବିଜ୍ଞାନ, ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ କିପରି ତିଆରି ହେଲା, ଏହାର ବୟସ କେତେ ଓ ୟା ଭିତରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁମାନ ରହିଛି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବଦା ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପାଣି, ନଦୀ, ପବନ, ଅଗ୍ନି, ଭୂମି ପ୍ରଭୃତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଓ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତାହା ଏକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ମଣିଷ ମନରେ ସର୍ବଦା ଉଠିଥାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ ପୃଥିବୀ ଓ ମାନବ ସମାଜର କେତେ ଯେ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆମ ମାନବ ସମାଜର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଓ ଯଦି ସେହି ଦେଶ ତାହାର ସଠିକ୍ ସୁପରିଚାଳନା କରିପାରୁଛି, ସେହି ଦେଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ଓ ଧନଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ କରି କେବଳ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଖନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍ ଦିନରେ ସରିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲାଣି। ଯେମିତିକି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଦରକାରୀ କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ପୃଥିବୀ ଗର୍ଭରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ବହୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ହେଲେ ସଭ୍ୟତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆମେ ଏହାର ଖନନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିଚାଲିଛୁ ଓ ଆମ ପରପିଢ଼ି ଯେ ଏହାର ଫଳ ନ ଭୋଗିବେ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। ସମାଜରେ ବିଜ୍ଞାନର କ୍ରମ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭରୁ ମଣିଷର ଏହି ପୃଥିବୀ ନାମକ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଭିତରୁ ବହୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଭା ଏହାର ଉପରି ଭାଗକୁ ଆସିଥାଏ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପୃଥିବୀର ଉପରିଭାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୀଷଣ ଭାବେ ଥରିବାକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ବା ଭୂମିକମ୍ପ କହିଥାଉ, ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ଶିଖରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାଇବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ନିଜ ଭାବନା ଶକ୍ତିକୁ ମିଶାଇ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଓ କାମ କରି କିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳିତ ସମାଧାନ କରିପାରିଲା। ଏହିସବୁ ପାଠର ମିଶ୍ରଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ବା ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଜିଓଲୋଜିକାଲ କିମ୍ବା ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ କୁହାଯାଏ।
ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ଏହା ବିଷୟରେ ପଠନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଉଥାଏ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେମିତି ପଦାର୍ଥ, ରାସାୟନିକ, ଗଣିତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟମାନ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ କେବେ ଓ କିପରି ତିଆରି ହେଲା ଓ ଏହା ଭିତରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥମାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀର ଉପରି ଭାଗ କିପରି ତିଆରି ହେଲା ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ସ୍ଥଳଭାଗ, ସମତଳ ଭୂମି, ଜଳଭାଗ ଓ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଉପରି ଭାଗ ବା କ୍ରଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପାଠ କରିବାକୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ପଥର, ରକ୍ ଓ ମିନେରାଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି, ପାଣି, ପବନ, ସମୁଦ୍ର, ହିମବାହ ବା ଗ୍ଲାସିୟର ଯାହାକି ସଦାସର୍ବଦା ପୃଥିବୀର ଉପରି ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ଓ ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ଜୀବ ବା ବୃକ୍ଷଲତାର ଅଂଶ ଯାହାକୁ ଫସିଲ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ଅକୁହା କଥା କହିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଏହି ପଥର ଓ ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ଜୀବାଂଶ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖନନ କରି ଦେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। ଭୂବିଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଏହାର ଉପକାରିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଫିଜିକାଲ ଜିଓଲୋଜି, ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀ ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଏହି ଶକ୍ତି ପବନ, ନଦୀନାଳର ପାଣି, ଭୂତଳ ଜଳ, ସମୁଦ୍ର ଓ ମହାସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ, ଜଳାଶୟ, ହିମବାହ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଜିଓଲୋଜି, ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରସ୍ତରମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ ଯେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଓ ଚାପ ସର୍ବଦା କାମ କରେ, ଯାହା ପଥର ତିଆରି ହୋଇସାରିବା ପରେ ବି ତାହାର ଆକାର ଓ ଗଠନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଭୂବିଜ୍ଞାନର ମିନେରୋଲୋଜି ଏକ ବିଭାଗ ଯେଉଁଥିରେ ପଥରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ମିନେରାଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ପଥରରେ ଥିବା ଏହି ମିନେରାଲ ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ହିଁ ଆମେ ବିକ୍ରୟ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଉ। ପେଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍, ସ୍ତରୀୟ ଶିଳା, ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, ମେଟାମର୍ଫିକ ରକ୍ କିପରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ଓ ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମିନେରାଲ୍ସ ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପାଠ କରିଥାଉ। ପ୍ୟାଲେଣ୍ଟୋଲୋଜି ବା ଜୀବାଂଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେମାନେ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜୀବ ବା ବୃକ୍ଷର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତରର ବୟସ ସହିତ ସେଥିରେ ଥିବା ଦାମିକା କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପରି ପଦାର୍ଥ ପାଇଥାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂପୃଷ୍ଠର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିପରି ବଦଳିଥାଏ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବାର ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁଥିବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଜିଓଲୋଜିରେ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ସେଥିରେ ମିଳୁଥିବା ଦାମୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଓ ଏହାର ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜିଓଲୋଜିରେ ବୃହତ୍ ବନ୍ଧ, ବ୍ରିଜ ବା ସେତୁ, ଟନେଲ ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ତିଆରିରେ ଭୂବିଜ୍ଞାନର ସହାୟତା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗବେଷଣା ପ୍ରାୟତଃ 1851 ମସିହାରେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା GSI ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କୋଇଲା ଦେଶର କେଉଁ ଭାଗରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରି ପରେ ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଲାଭଦାୟକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଖୋଜିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଖ୍ୟାତ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଥୋମାସ ଓଲ୍ଡହାମ୍ ଏବଂ H.B. ମେଡ୍ଲିକଟ୍ ଆମ ଦେଶର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ପାଠ ଓ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ବିସ୍ତାର ଉପରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡର ନାମ ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାମରେ ଗଣ୍ଡୱାନା ବୋଲି ନାମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ
ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଖନନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ସଂଗଠିତ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଖୋଳିବା ଓ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲାଭଦାୟକ ଉପାୟରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ 1830 ମସିହାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ D.H. ୱିଲିୟମ୍ସ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1846 ମସିହାରେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷକ ବା ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେୟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପାଲଟିଗଲା ଓ ବିଖ୍ୟାତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର T.H. ହଲାଣ୍ଡଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ସହିତ ଗବେଷଣା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଲେ ଓ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଚାଲିଲେ। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜଳବାୟୁକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଭାରତୀୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଓ ଗଣ୍ଡୱାନା ଭୂଖଣ୍ଡର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିସାରିଲେଣି ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାମାନ ଜାରି ରହିଛି। ନୂତନ ଗବେଷଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଯଥା ଜିଓଫିଜିକାଲ, ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଏବଂ ପରିବେଶ ଭୂବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ମାନ ଓ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଡାରାସ୍ ନସେରୱାନ ୱାଡ଼ିଆ ଏପରି ଏକ ଭାରତୀୟ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ଇଂରେଜ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ଖାତିର ନ କରି ଦେଶରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସମୂହରେ ଘୁରି ବୁଲି ସେଠିକାର ପ୍ରସ୍ତର ଓ ଜୀବାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପର କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଭୂବିଜ୍ଞାନର ପିତା ଭାବେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ହେନରୀ ୱେସେଲ ବୋଏସ୍ଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଉ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଭୂନକ୍ସା କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସ୍କଟିଶ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ଜେମ୍ସ ହଟନ ଫେର୍ସି ଆଧୁନିକ ଭୂବିଜ୍ଞାନର ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦେଶ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉପକୂଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 530 କିଲୋମିଟର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାର, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ସମ୍ପଦ, ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟତୀତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ପଥର, ଲୁହା ପଥର, ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଗ୍ରାନାଇଟ୍, କ୍ୱାର୍ଜ, ଚୂନ ପଥର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ ପଥର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅନଗ୍ରସର ନୁହେଁ, ବରଂ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓ ବିକାଶଶୀଳ। ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଆକଳନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ହୁଏତ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଏଇଠି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର।